गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्तगण, आस्वादन करछिलाम भागवत नवनीत, आस्वादन करछिलाम श्रीमद्भागवतम रसम आलयम, श्रीमद्भागवतम निगमकल्पतरुर्गलितं फलम, श्रीमद्भागवतम पुराण चक्रवर्ती। श्रीमद्भागवतम आमादेर काछे नवबार्ता बई आने, ता हलो श्रवणमंगलम। श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिता जना। सेई भागवत कथाई आस्वादन करछिलाम। चलुन भागवत कथा आस्वादन करा जाक। श्री सुखदेव जी महाराजेर आगमन परीक्षितेर काछे। श्री सुखदेव जी महाराज कोनो साधारण गुरु नन, तिनि सद्गुरु, जिनि भगवानेर प्रेरणाते राजा परीक्षितेर निकट आगमन करलेन। सुखदेव जी जखन परीक्षितेर मस्तके अभय हस्त स्पर्श करलेन तखन परीक्षित कृतार्थ हलेन। परीक्षित सुखदेव जी महाराज के दुटी सहज सरल अथच खूबई गम्भीर प्रश्न करलेन। जे व्यक्तिर मृत्यु अति सन्निकटे तार की करा कर्तव्य और की करा उचित नय, सकल मानवेर जाते कल्याण हय कृपा करे एरूप उपदेश प्रदान करुन। शुधुमात्र आमार कल्याण हय एरूप अनुरोध करेननि, प्रार्थना करेछेन सकल मानवेर जाते कल्याण हय। सुखदेव जी महाराज प्रश्न श्रवण करे खूबई प्रसन्न हलेन। सुखदेव जी महाराज बोलेन, राजन, तुमी सुंदर प्रश्न करेছো। मानव जीवनेर अंतिम परीक्षा हलो मृत्यु। जार मृत्यु मंगलमय बुझते हबे तार जीवन मंगलमय छिलो। पापेर फलेई मृत्यु दुःख कष्टजनक हये थाके। मानुष साधारण पाप कार्य करले एवं ता बुझते पेरे अनुशोचना करले एवं भगवानेर जप ध्यान करले भगवान कृपा करे सेई पापके क्षमा करे दिते पारेन, केनना भगवान खूबई उदार। किन्तु कोनो बड़ो पाप कार्य करले भगवान ता क्षमा करेन ना, एर जन्य शास्ति भोग करते हय। एकटी विशेष कथा जे कोनो व्यक्ति अतीत जीवने जे पाप कार्य करेछे मृत्यु समय सेई सब पाप कार्यगुली स्मृतिते स्पष्ट रूपे उदित हय। फले तखन सेई व्यक्ति शास्तिर भये भीत एवं उद्विग्न हये पड़ेन। यदि आपनि परम आन्तरिकतार संगे भागवत कथा श्रवण करें, भगवानेर नाम जप करें, ताते पाप नाश हबे। किन्तु आर जाते सेई पाप कार्य ना करें एर जन्य एखोनी दृढ़ प्रतिज्ञा करते हबे। भगवानेर नामेर मध्य पाप नाशकारी शक्ति रयेछे। महाप्रभु जखन जगाई माधाईके उद्धार करलेन, उद्धार करार फले एकटाई कन्डिशन राखलेन, तुमी किन्तु आर एरकम पाप करो ना। तखन जगाई माधाई बोलेन, आर ना रे बाप, आर ना रे बाप। अंतकाले अतीत जीवनेर पाप कार्यगुली स्मृतिते उदय हलेও पुण्य कर्म स्मृतिते उदय हय ना, तखन पुण्य विस्मृत हये जाय। एर अनेक कारण रयेछे। मानुष जखन कोनो पुण्य कर्म करें तखन साधारणत तार मने अभिमान आसे। मानुष जखन पाप कर्म करे थाके
তখন খুব সাবধানতার সঙ্গে গোপনভাবে একাগ্র হয়ে করে থাকে, আর তাই মৃত্যুকালে পাপকর্মগুলি স্মৃতিতে স্পষ্টরূপে জাগ্রত হয়ে যায়। একটু বিচার করার যোগ্য বিষয় হল, মৃত্যু কার হয়ে থাকে? যার জন্ম তারই মৃত্যু, তারই বন্ধন ও মুক্তি হয়। আত্মার জন্ম নেই, তাই মৃত্যু নেই, বন্ধন এবং মুক্তির প্রশ্ন নেই। সদা মুক্ত স্বয়ং প্রকাশ আত্মা, জীবভূত সনাতন। গীতা। ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রাণের ধর্ম, সুখ দুঃখ মনের ধর্ম। শরীরেরই মৃত্যু হয়, প্রতি মুহূর্তে শরীর বদলে যাচ্ছে, পরিবর্তন হচ্ছে, অর্থাৎ প্রতি মুহূর্তেই শরীরের মৃত্যু হচ্ছে, নাশ হচ্ছে, কিন্তু আত্মার মৃত্যু নেই। গীতায় ভগবান বলেন, অন্তকালে চ মামেব স্মরণ মুক্তা কলেবরম। গীতা 8:5। অন্তকালে যে ব্যক্তি ভগবানের স্মরণ করে প্রাণত্যাগ করেন, তার সদ্গতি, দিব্যগতি লাভ হয়। কোনো কোনো ব্যক্তি এরূপ চিন্তা করেন, আজ ভালো ভোজন পান করে আনন্দ মজা করে কাটাবো, তারপরে অন্তকালে রাম নাম নিলেই চলবে, তাতে ভগবানের প্রেরিত বিমানে চড়ে বৈকুণ্ঠে চলে যাব। তাই আজ বা এখন ভক্তি করার কি প্রয়োজন? এটা ভুল ধারণা। পূর্ব জীবনে যা করা হয়, যা চিন্তা করা হয়, অন্তকালে তাই স্মৃতিতে জাগে। কোনো কোনো আচার্য অন্তকাল সম্বন্ধে অর্থ করেন প্রতিক্ষণস্য অন্ত, অর্থাৎ প্রতিক্ষণে, প্রতি মুহূর্তে শরীরের নাশ বা মৃত্যু হচ্ছে। ক্ষণভঙ্গুর জীবনের কলি, জানি না কাল প্রাতে তা ফুটবে কিনা। হে রসনা জপ হরিনাম, অন্তকালে কে জানে তা পারবে কিনা। প্রতি মুহূর্তে ভক্তি করা কর্তব্য। যে ব্যক্তি সময়ের এবং দ্রব্যের সদ উপযোগ করেন না, সে ব্যক্তির দুঃখ কষ্ট পায়। নারায়ণ। সে ব্যক্তি দরিদ্র হয়ে থাকে। এক কথা, খাদ্যেরও দুরুপযোগ হওয়া উচিত নয়। পিঁপড়া বা অনেক ক্ষুদ্র জীবের পোষণ হতে পারে এক কণা খাদ্যে। আজ খাদ্যদ্রব্যর যে এত দুর্মূল্য হয়েছে, তা কেন? মানুষ খাদ্যদ্রব্যের যথেষ্ট দুরুপযোগ করছে। অন্ন ভগবানের স্বরূপ। খাবার সময় থালায় পাতায় সামান্য খাদ্যবস্তুও নষ্ট করা বা ফেলে দেওয়া উচিত নয়। অন্নে নারায়ণের বাস। অনেক লোক মনে করে থাকে খাবার পরে থালায় কিছু অন্ন রেখে দেওয়া চাই, এটা ফ্যাশন, কিন্তু তা করা অনুচিত। কেননা যে ব্যক্তি খাদ্য কণার দুরুপযোগ করে থাকে, পরবর্তী জন্মে সে ভিখারি হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি ক্ষণ অর্থাৎ সময় এবং কণ অর্থাৎ খাদ্য কণার দুরুপযোগ করেন, তার জীবন এবং মৃত্যু উভয়ই অমঙ্গলকর হয়ে থাকে। সূর্যি তার ভাগবত কথায় মানুষকে সাবধান করে দিয়ে বলেন যে সাধারণ মানুষ জীবনের অনেক সময় অর্থ উপার্জনে, বৈষয়িক সুখ ভোগে, পুস্তক পাঠে, ব্যর্থ কথাবার্তায়, দুঃখ কষ্ট ভোগ, কান্না ইত্যাদিতে ব্যয় করে দেয়। তাই শান্তিমতো বসে ভজন করতে পারেন না। এক পাচক রান্নার সময় সামান্য রান্না করার পরে পাশে অন্য কোনো লোকের সঙ্গে কথা বলতে গেল। প্রায় 1 ঘন্টা পরে ফিরে এসে দেখে উনুনের উপরে রাখা অর্ধেক খাদ্যবস্তু জ্বলে পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। তাতে সেই পাচকের বড় দুঃখ হলো এবং সে কান্না শুরু করলো। তাতে আরও 1 ঘন্টা কেটে গেল। ফলে বাকি সব খাদ্যই ভস্ম হয়ে গেল। সাধারণ মানুষের এরূপ অবস্থা। ব্যর্থ কথা, ব্যর্থ কাজে এবং দুঃখ কষ্ট ভোগে জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট করে দেয়। শেষ জীবনে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। সে ব্যক্তি সাধন ভজন আর কখন করবে, কিভাবে করবে? কোনো কোনো লোক পুস্তক পড়তে পছন্দ করেন, তাতে তাদের শব্দজ্ঞান বৃদ্ধি হয়ে থাকে।
এটা ভালো, কিন্তু উত্তম নয়। কেননা তাদের মধ্যে অনেকেই পুস্তক পাঠে এত ব্যস্ত থাকেন যে শান্তিতে বসে সাধন ভজন করার সুযোগ ও সময় প্রাপ্ত হয় না। শব্দজ্ঞান বৃদ্ধি হলে কারো কারোর অহংকার বৃদ্ধি পায়। তাদের মধ্যে কেহ কেউ কখনো সাধুসন্তকেও পরীক্ষা করেন। তারা ভাগবত কথায় যান না, কদাচিৎ গেলেও মনে অহংকার থাকায় মনে করেন এসব কথা সবই আমি অবগত আছি। কখনো এরূপ মন্তব্য করেন, 2 বছর পূর্বে এখানে যে মহারাজ এসে কথা করেছিলেন সেই কথা আরও অধিক ভালো ছিল, ইত্যাদি। নিজের মনকে দেখতে চেষ্টা করুন। সাধারণ মানুষ জগৎকে দেখেন এবং বিচার করেন, কিন্তু নিজের মনকে দেখেন না এবং বিচারও করেন না। মানুষ যদি নিজের মনের প্রতি দৃষ্টি প্রদান করেন, নিরপেক্ষ বুদ্ধি দ্বারা নিজ মনকে বিচার করেন, তাহলে হয়তো বুঝতে পারবেন আমার মন যেরূপ কলুষিত, হয়তো সংসারে আর কারুর মন এত কলুষিত হয়নি। অন্তিমকাল আসার পূর্বে কাল সবাইকে সাবধান করে দেয়। এখন আসার সময় প্রায় হয়ে এসেছে, সাবধান হয়ে যাও। কিন্তু সাধারণ জীব সংসার সুখে এতই মগ্ন, আবদ্ধ ও আসক্ত হয়ে রয়েছে যে কালের নোটিশপত্র পাঠ করেন না, অর্থাৎ সতর্কবাণী শুনতে পায় না। উদাহরণস্বরূপ এক দাঁতগুলি পড়তে শুরু করে, তখন বুঝতে হবে কালের পত্র এসেছে। জন্মের সময় মুখে একটিও দাঁত ছিল না, বৃদ্ধাবস্থায় ধীরে ধীরে দাঁত পড়তে শুরু করলে বুঝতে হবে মৃত্যু সন্নিকটে। কলিযুগের লোক নিজেকে বড়ই বুদ্ধিমান ও চতুর মনে করেন। দাঁত পড়ে গেলে অর্থ ব্যয় করে সকল নকল দাঁত বানিয়ে ফেলেন। তারা মনে করেন নকল দাঁত বসালে মুখের সৌন্দর্য ঠিক থাকে এবং খাদ্য গ্রহণকালে অধিক আনন্দ স্বাদ প্রাপ্ত হয়। ওরে, মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসছে। মৃত্যুর পরে তোমার মুখ কে দেখবে, কাকে দেখাবে? তীব্র ভক্তি করেন এমন সাধক দাঁত পড়ে যাওয়ার পরে দুধ ভাত খেয়ে জীবন ধারণ করেন এবং মনে করেন এখন আমার দুধ ভাত খেয়ে ভক্তি করার সময় এসেছে। আজ পর্যন্ত অনেক খেয়েছি, তাতে পরিতৃপ্তি হয়নি। এখন সাধারণ ভোজন গ্রহণ করে ভগবত ভজন করো। যার মৃত্যু সন্নিকট, তিনি আকাশে অরুন্ধতী নক্ষত্র দর্শন করতে সক্ষম হন না। যদি তাই হয় তাহলে মনে করতে হবে যে 1 বছরের মধ্যে সেই ব্যক্তির মৃত্যু হবে। আমাদের ভোলা উচিত নয় যে আমরা ঋষিকুমার, ঋষিকন্যা, আমাদের জন্ম কোনো না কোনো ঋষির বংশে হয়েছে। আমি জনৈক ভাইকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তোমার কি গোত্র? সে জবাবে বলেছিল, মহারাজ, আমার কি গোত্র তা আমি জানি না, হয়তো তা আমার মা জানেন। আমি তো বিদেশে অবস্থান করেছি, আমি বিদেশের ইতিহাস জানি। নিজের দেশ এই ভারত, যা মুনি ঋষিগণের, আমার আপনার জন্মভূমি, এর ইতিহাস অনেকে আমরা জানি না। আকাশে সপ্তর্ষি মণ্ডল রয়েছে। সপ্তর্ষিরা হলেন মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, বশিষ্ঠ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু। এই 7 ঋষিরা আজও আছেন, তারা অমর। ভারতের অধিবাসীরা যাতে সুখে আনন্দে জীবনযাপন করেন, সেজন্য তারা আজও তপস্যা করছেন। রাত্রে প্রায় 8টায় বা 9টার সময় পূর্ব দিকে এই 7 ঋষিগণের দর্শন হয়ে থাকে। সারা রাত্রি ঋষিগণ ধ্রুব নক্ষত্রকে পরিক্রমা করেন। প্রাতঃকাল প্রায় 4টের পরে উত্তর দিকে অস্ত হয়ে যায়, তখন সন্ধ্যা বন্দনার জন্য আসন গ্রহণ করেন। যেহেতু আমরা ঋষিগণের পুত্রকন্যা, তাই তাঁদের ভুলে যাওয়া ঠিক নয়। এই ঋষিগণ গৃহস্থ আশ্রমে অর্থাৎ বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করেছিলেন। তবে ঋষিগণের সঙ্গে বসার অধিকার বশিষ্ঠ ঋষির স্ত্রী অরুন্ধতীর। ঋষি সভায় তার খুব সম্মান। মহান ঋষিগণ দাঁড়িয়ে তাকে সম্মান করে থাকেন। বশিষ্ঠ ঋষির সঙ্গে আকাশে তারা রূপে অরুন্ধতী অবস্থান করেন।
যে ব্যক্তি চেষ্টা করেও পরিষ্কার আকাশে ওই তারা দর্শন করতে সমর্থ হন না, মনে করতে হবে 1 বছরের মধ্যে তার মৃত্যুর সম্ভাবনা রয়েছে। যদি কারোর এমন হয় তাহলে তিনি যেন উদ্বিগ্ন না হয়ে মঙ্গলময় মৃত্যুর জন্য সাবধান হয়ে যান। মৃত্যু আসন্ন এমন আরও কিছু লক্ষণ ভাগবতে উল্লেখ করা হয়েছে, যথা স্বপ্নের মধ্যে যার শরীর কাদায় আবদ্ধ হয়ে গেছে, এরূপ স্বপ্ন দর্শনকারীর 9-10 মাসের মধ্যে মৃত্যু হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ঘিয়ের প্রদীপ নিভে যাওয়ার পরে সেই গন্ধ যিনি অনুভব করতে পারেন না, 7-8 মাসের মধ্যে তার মৃত্যু হতে পারে। স্বপ্নে গাধার উপর আরোহণ করেছেন, এরূপ স্বপ্ন দর্শন হলে 5-6 মাসের মধ্যে তার মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে। এসব লক্ষণ ভুলে গেলে ক্ষতি নেই, কিন্তু একটি বিশেষ কথা ভোলা উচিত নয়। ডাক্তারের ওপর বিশ্বাস রাখা ভালো, কিন্তু অতিশয় বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা ঠিক নয়। বিশ্বাস ঋষিগণের উপর রাখা কর্তব্য। কোনো ডাক্তার রোগীর অবস্থা খুবই খারাপ হওয়া সত্ত্বেও অর্থের লোভে চিকিৎসা চালিয়ে যান। মনে করেন আমার চিকিৎসার অর্থ তো প্রাপ্তি হবেই, রোগীর মৃত্যু হলে হবে। ওঙ্কার সাধনা এক মহান সাধনা। সকলের মধ্যেই ওঙ্কারের অখণ্ড নাদধ্বনি হয়েই চলেছে। ও ওঙ্কার ধ্বনি। অনেক বড় বড় সন্তগণ ওঙ্কারের জপ করেন, ধ্যান করেন, স্মরণ করেন। ওঙ্কারের রকার ধ্বনি ও অখণ্ড হয়ে চলেছে। মুখ ব্যক্তিও ওঙ্কার বলতে পারেন। ওঙ্কার পরমাত্মার নাম। ওঙ্কারের অখণ্ড নাদধ্বনি ব্রহ্মস্বরূপ। এর উপাসনায় জগতের সম্বন্ধ শিথিল হয়ে পরিশেষে জগৎ সম্বন্ধ পরিত্যাগ হয়ে যায়। জগতের সম্বন্ধ পরিত্যাগ হলেই ব্রহ্ম সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। সন্ত ওঙ্কার শ্রবণ করেন, ওঙ্কার জপ করেন। সাধারণ মানুষের মন বহির্জগতে বিচরণ করে থাকে, তাই সকলের মধ্যে ওঙ্কার নাদ সদা ধ্বনিত হওয়া সত্ত্বেও তা সাধারণ মানুষ শ্রবণ করতে পারেন না। 2 কানের মধ্যে নিজের অঙ্গুলি ঢুকিয়ে কান বন্ধ করলে সেই ধ্বনি শ্রবণ করা যায়। ভিতরে অ উ ম এই যে ধ্বনি, অকার ওকার ও মকারাত্মক অখণ্ড ধ্বনি অনবরত হচ্ছে, তা শ্রবণ করা যায়। কিন্তু কানের মধ্যে অঙ্গুলি ঢোকালেও যদি ভিতরের এই ধ্বনি শ্রবণ করা সম্ভব না হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে 7-8 দিনের মধ্যে মৃত্যুর সম্ভাবনা রয়েছে। প্রাণ ঘোষানু উপশ্রুতি, এই যে লক্ষণগুলি বলা হলো, কোনো অসুস্থ রোগী শয্যাশায়ী দেখলে তাকে সেভাবে সাবধান করে দেওয়া উচিত। যে ব্যক্তি অসতর্ক, মৃত্যুকাল রূপে তার নিকট আগমন করেন, আর যিনি সাবধান হয়ে ভগবানের স্মরণ করেন, ভক্তি করেন, তাকে কষ্ট দেবার জন্য কাল আসেন না। অনেকবার এরূপ লক্ষ্য করা যায় যে মৃত্যুর দিবসে হয়তো প্রাতঃকালে সেই অসুস্থ রোগী পূর্বাপেক্ষা ভালো। রোগীর হয়তো আশা হয়েছে আজ মৃত্যু হবে না, তাই সতত ভগবৎ স্মরণ ছেড়ে অসতর্ক হয়ে যায়, আর কালরূপী মৃত্যু সেই দিনই তাকে আক্রমণ করেন। প্রদীপ যেমন নিভে যাবার আগে হট করে জ্বলে ওঠে। সুখদেবজি মহারাজের নির্দেশ, যে ব্যক্তি মনে করেন যে মৃত্যু সন্নিকট, তখন তিনি যেন গৃহত্যাগ করে গঙ্গার তীরে বা কোনো তীর্থ গমন করেন। কেননা গৃহে অবস্থান করলে, চোখের সম্মুখে গৃহ দেখলে সেই গৃহের প্রতি তার মমতা ত্যাগ হয় না। গৃহের প্রতি মমতা মনকে বিকৃত করে দেয়, মৃত্যুকে অমঙ্গল করে তোলে। যদি গৃহত্যাগ কোনোরূপেই সম্ভব না হয়, তাহলে খুবই সাবধান হয়ে গৃহে বাস করা কর্তব্য। সাবধান হওয়ার অর্থ হলো এই গৃহ আমার নহে, এরূপ দৃঢ় ভাবনা রাখা। কখনো দেখা যায় যে গৃহের পাশে বেদির ওপর কোনো ভিক্ষুক এসে বসলে গৃহে বাসকারী ব্যক্তি তা সহ্য করতে পারেন না।
তিনি হয়তো বলেন, উঠে যা এখান থেকে, বসার আগে কাকে জিজ্ঞাসা করেছ এই বেদি আমার? ওরে ভাই, মৃত্যুর পরে এই বেদির বুকের ওপর বেঁধে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে কি? আমারটি কি? মানুষ তা বোঝে না। গৃহের মমতা পরিত্যাগ করে গৃহে অবস্থান করুন। ভাবনা করুন, এই গৃহ আমার নয়, আমার গৃহ ভগবানের চরণে। গৃহের মমতা মনকে কলুষিত করে তোলে। মানুষ যখন তীর্থযাত্রা বের হয়ে 2-1 দিন কোনো ধর্মশালায় অবস্থান করেন, তিনি তখন ভালোভাবেই অবগত থাকেন, ইহা পরিত্যাগ করে আমাকে যেতেই হবে। আপনার গৃহখানিও ধর্মশালারই মতো, একদিন তা পরিত্যাগ করে যেতেই হবে। তাই গৃহে অবস্থান করলে খুব সাবধানতার সঙ্গে অবস্থান করা কর্তব্য। শ্রী সুখদেবজি মহারাজ সাবধান করে বলেন, সাধন ভজন একান্তে করো। ঠাকুর বলতেন না, ধ্যান করবে মনে বনে কোণে। কখনো একান্তে অবস্থান করলে মন পাপ চিন্তা করতে শুরু করে, আবার একান্তে কলুষিত মন সংশোধিত হতে পারে। আমাদের বুঝতে হবে একান্তে বসার সঠিক অর্থ কী। সাধারণভাবে একান্ত মানে যেখানে অপর কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর অবস্থিতি নেই। কিন্তু জগতে এমন কোনো স্থান পাওয়া সম্ভব নয়, কেননা পৃথ্বী, জল, তেজ ও বায়ু, আকাশ সাথে সাথে থাকবে। যেখানে গমন করুন, আপনার মন তো আপনার সঙ্গেই যাবে। যে স্থানেই গমন করুন না কেন, সেখানে মশা, পাখি ইত্যাদি আসতে পারে। সুতরাং একান্ত শব্দটি যথার্থ অর্থ জানতে হবে। বেদে এক শব্দের অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে ঈশ্বর। একম অদ্বিতীয়ম ব্রহ্ম একস্মিন অন্তঃ একান্ত। তাই একান্ত অবস্থানের রহস্য হল এক ঈশ্বরে সব কিছু লীন করুন। আপনি যখন ধ্যান, সাধন ভজন করার জন্য আসন উপবেশন করেন, সেই সময় এমন দৃঢ় ভাবনা করুন, এই সংসারে একমাত্র ভগবান ব্যতীত আমার আর কেউ নেই। প্রথমে ভাবনা করুন আমি এবং ভগবান, এই দুই ব্যতীত তৃতীয় কেউ নেই। তারপর ধ্যানের গভীরতায় শুধুমাত্র ভগবান, দ্বিতীয় কেউ নেই। সব কিছু তখন একমাত্র ভগবানে লীন করতে চেষ্টা করুন। তখন নিজের দেশ, গ্রাম, শরীরে অহংবোধ সব কিছু ভগবানে লীন করে দিয়ে সব কিছু ভুলে যান, ত্যাগ করুন। এইরূপে একান্তে যার আনন্দ হয়, মন শান্ত হয়, তার শুভবুদ্ধির উদয় হয় এবং সেই বুদ্ধিতে জ্ঞান প্রকাশ হয়। শ্রী সুখদেবজি মহারাজ বলেছেন, একান্তে সাবধানে বসো। একান্তে ঈশ্বরকে নিয়ে বসলে পাপ নাশ হয়। আবার একান্তে বিষয় চিন্তা করলে তখন মন কলুষিত হয়ে মন দ্বারা পাপ কার্য সংগঠিত হয়ে থাকে। একান্তে বসে প্রথমে শরীর স্থির করতে হয়। চক্ষু স্থির হলে মন স্থির হয়ে থাকে। চক্ষুর সঙ্গে মনের এবং শরীরের সম্বন্ধ রয়েছে। শরীর স্থির না হয়ে চঞ্চল হলে চক্ষু এবং মন স্থির হয় না। সুতরাং প্রথমে 1-2 ঘন্টা একই আসনে স্থির হয়ে বসা কর্তব্য। তারপর চক্ষু ও মনকে ভগবানের ওপর স্থির করা কর্তব্য। শ্রী সুখদেবজি মহারাজের নির্দেশ, একান্তে বসে সামান্য প্রাণায়াম করো। প্রাণায়াম করলে আয়ু বৃদ্ধি হয় এবং মনের চঞ্চলতা কম হয়ে যায়। প্রাণ, বীর্য এবং মন এই তিনটি একই হয়ে থাকে। যার বীর্য স্থির, তার প্রাণ ও মন স্থির হয়। সুতরাং মনকে স্থির করার জন্য বীর্য অর্থাৎ শক্তিকে সংরক্ষণ করা উচিত। শক্তির বিনাশ হলে মন চঞ্চল হয়ে থাকে। বীর্য অর্থাৎ শক্তি সংরক্ষিত হলে মন এবং প্রাণ উভয় স্থির হয়ে সহজ হয়। প্রাণায়াম 3 প্রকার: পূরক, কুম্ভক, রেচক। ভাগবতের একটি সিদ্ধান্ত হল, ভক্তি কখনো ত্যাগ করো না। জ্ঞান এবং যোগ সাধনে ভক্তি দ্বারাই সফলতা লাভ হয়। তাই প্রাণায়াম ভক্তির সঙ্গে করো। ভক্তির সঙ্গে প্রাণায়াম কিভাবে করা? চোখ বন্ধ করে আসনে স্থির হয়ে বসো।
প্রত্যেকের হৃদয়ের মধ্যে স্বয়ং প্রকাশ পরমাত্মা বিরাজমান রয়েছেন। চোখ বন্ধ অবস্থায় নিজ হৃদয়ে অবস্থিত পরমাত্মার প্রতি মনের দৃষ্টি স্থাপন করো। সাধনা ভাবনাত্মক হয়ে থাকে। এবার ভাবনা করো তোমার হৃদয়ে যে সুন্দর কমলটি রয়েছে তাতে পরমাত্মা সুখপূর্বক বসেছেন। এবার ডান নাকের ছিদ্র দ্বারা বায়ুকে অতি ধীরে ধীরে ভিতরে গ্রহণ করে বাম নাকের ছিদ্র অঙ্গুলি দ্বারা বন্ধ করে। সঙ্গে সঙ্গে ভাবনা রাখা আমার ইষ্টদেব হৃদয় কমলে এসেছেন, আর সেই সঙ্গে শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণ বা নিজ ইষ্টদেবের নাম অবশ্যই জপ করো। ডান নাকের ছিদ্র দ্বারা প্রাণবায়ুকে ভিতরে গ্রহণ করাকে বলা হয় পূরক প্রাণায়াম। ভাবনায় খুব শক্তি রয়েছে। সুদৃঢ় ভাবনা যদি হয় হৃদয় কমলে আমার ইষ্টদেব এসেছেন, তখন কখনো কখনো দিব্য সুগন্ধ অনুভব হয়। ভগবানের প্রতিটি শ্রীঅঙ্গ হতেই দিব্য সুগন্ধ নির্গত হয়। তাই ভগবানের প্রতিটি অঙ্গের সাথে কমলের উপমা দেয়া হয়েছে, যথা কর কমল, চরণ কমল, নেত্র কমল, মুখ কমল ইত্যাদি। প্রাণবায়ুকে ভিতরে বন্ধ রাখার নাম কুম্ভক। প্রাণবায়ুকে ভিতরে গ্রহণের পর তা বন্ধ রাখা এবং সেই সঙ্গে ভাবনা রাখা যে ভগবান আমার হৃদয় কমলে বসে আছেন, তার সঙ্গে মিলনের পর আমি ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছি। একটু বিচার করে দেখুন, কোনো শরীরের সঙ্গে অপর একজনের মিলনে কত আনন্দ অনুভব হয়, সুখপ্রাপ্তি হয়। কেননা সবার মধ্যে জীবাত্মা রয়েছে। কোনো সব দেহের সঙ্গে মিলনে সুখ হয় না। যদিও হাত পা সব দেহও রয়েছে, কিন্তু জীবাত্মা বা প্রাণবায়ু নেই। কিন্তু জীব যখন ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হয় তখন জীব পরম আনন্দ অনুভব করেন। এইরূপ রেচক প্রাণায়াম করতে হবে। জীবাত্মা সকলের মধ্যেই বিরাজমান। আমাদের শাস্ত্রে আছে হরিজন বা শূদ্র তাদেরও তিরস্কার করা উচিত নয়। শূদ্র ভগবানের চরণ কমল হতে উৎপন্ন হয়েছে, তাই শূদ্রকে অপমান করার অর্থ ভগবানের চরণ কমলকে অপমান করা। সবাই শ্রেষ্ঠ, কেননা সবাই ভগবান হতে উৎপন্ন হয়েছে। সেই ব্যক্তিহীন যিনি নিজের ধর্মমর্যাদা পরিত্যাগ করেছেন। কোনো ব্রাহ্মণ যদি নিয়মিত গায়ত্রী সন্ধ্যা না করেন তাহলে ওই ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ নহেন। কোনো ব্রাহ্মণ যদি 3 দিবস গায়ত্রী সন্ধ্যা না করেন অথচ আহারাদি কার্য করেন তাহলে সেই ব্রাহ্মণ তখন শূদ্রতুল্য। একাহং জপহীনস্তু সন্ধ্যাহীন দিনত্রয়ম দ্বাদশাহং অনগ্নিশ্চ শূদ্র এব ন সংশয়। সবাই ভগবানের অংশ, অঙ্গস্বরূপ। তাই কেউ যদি অপরকে ছোট মনে করে তাহলে সেই ব্যক্তি নিজেই ছোট। মানব শরীরে একটি হাতে 5টি আঙুল। আঙুলগুলি হাতের সঙ্গে সংযুক্ত, হাত শরীরের যুক্ত। যদি কেহ আঙুলগুলি শরীর হতে পৃথক করতে চায় তাহলে শরীর বেদনাগ্রস্ত হবে। তদ্রূপ কোনো ব্যক্তিকে ভগবান হতে পৃথক করা যায় না। তা করার চেষ্টা হলে তা ভ্রান্তি। তা সবার মধ্যে ভগবানকে দেখলে, ভাবনা করলে মন বুদ্ধি ধীরে ধীরে শুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং পরম আনন্দ অনুভব হয়। মন বুদ্ধি কলুষিত হয় না। জীবে সম্মান দিবে যেন কৃষ্ণ অধিষ্ঠান। জ্ঞান এবং ভক্তি সাধনায় মনই মুখ্য, শরীর এবং ধন গৌণ। কোনো কোনো মানুষ শরীর এবং নিজের উপার্জিত ধন দ্বারা ভগবানের সেবা করে থাকেন, ভালো কথা। কিন্তু শুদ্ধ মন দ্বারা আন্তরিকতার সঙ্গে ভক্তি করা অধিক ভালো, অধিক উত্তম। মন দ্বারা আন্তরিকতার সঙ্গে ভক্তি করলে মন ভগবানকে স্পর্শ করে, আর মন শুদ্ধ হলেই সেই মন ভগবানকে স্পর্শ করতে সক্ষম হয়। প্রাণায়াম মন শুদ্ধির জন্য সহায়ক হয়, আর ভগবান বিরাট পুরুষের ধারণা করলে সূক্ষ্ম মন শুদ্ধ হয়ে যায়। পাতালমেতস্য হি পাদমূলম পঠন্তি পঞ্চিপ্রপদ্যে রসাতলম মহাতলম বিশ্বসৃজহতো গুল্ফৌ রসাতলম বৈ পুরুষস্য জঙ্ঘে
শ্রীমদ্ ভাগবতম 2য় স্কন্দের 1ম অধ্যায়ের 26তম শ্লোক। ভগবানের বিশ্বরূপ বর্ণনায় বলা হয়েছে যে পাতাল ভগবানের চরণে, সত্যলোক ব্রহ্মলোক ভগবানের মস্তকে, সব কিছুর আধার অধিষ্ঠান একমাত্র ভগবান। তাই সমগ্র জগৎ ভগবানেরই স্বরূপ। জগৎকে ভগবান হতে পৃথক করা চলে না। সাধারণ মানুষ অজ্ঞতার জন্য জগৎ এবং ঈশ্বরকে পৃথকভাবে ভাবনা করে থাকেন। তাই মন কলুষিত হয়ে যায়। দুই ভাবনায় দুনিয়া বা সংসার দুঃখের সৃষ্টি। কিন্তু যিনি জগৎ এবং ভগবানকে পৃথক দর্শন না করে একই দেখেন, তার মন বুদ্ধি চিত্ত ধীরে ধীরে শুদ্ধ হয়ে থাকে। শুদ্ধ মন দ্বারাই চতুর্ভুজ নারায়ণের ধ্যান করার সামর্থ্য অর্জন হয়। ভগবানের শ্রীঅঙ্গ কি অতুলনীয় সুন্দর, যেন মেঘের মতো শ্যাম বর্ণের। ভগবানের শ্রীঅঙ্গে কোনো মল নেই, মূত্র নেই, রক্ত নেই, অস্থি নেই, শুধুমাত্র আনন্দে ভরপুর। আনন্দই ভগবানের স্বরূপ সচ্চিদানন্দ রূপায়। ভগবান সুন্দর পীতাম্বর পরিধান করেন। তিনি হস্তে শঙ্খচক্র গদা পদ্ম ধারণ করেন। তার নয়ন প্রেমপূর্ণ। পরম ভক্ত যখন পরম তন্ময়তা, শ্রদ্ধা, প্রেম, ভক্তির সঙ্গে ভগবানের ধ্যান করেন, তখন তিনি অনুভব করেন যে ভগবান আনন্দে যেন স্মিত হাস্য করছেন। কি প্রসন্ন তার বদন! ভগবানের অতিশয় তন্ময়তায় ধ্যানে যখন সাধক জগৎকে ভুলে যান, দেহ অভিমান ভুলে যান, শুধুমাত্র তখনই তার দেব দর্শন হয়ে থাকে। দেহের স্মরণ অর্থাৎ আমি পুরুষ বা স্ত্রী এরূপ ভাবনা যতক্ষণ লুপ্ত না হয়, ততক্ষণ যথার্থ রূপে ভগবানের দর্শন হয় না। ভগবানের দর্শন হলে কি হয়, এর বর্ণনা কেহ করতে পারেন না। সেই দর্শনে পরম আনন্দ প্রাপ্তি হয়। ধ্যানকর্তা তখন ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। ঠাকুর বলতেন না, নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গেছিল, এসে আর খবর দিল না। জীব বিন্দু, পরমাত্মা সিন্ধু। যখন বিন্দু সিন্ধুর সঙ্গে মিলে যায়, এক হয়ে যায়, তখন সিন্ধু ও বিন্দুকে তার থেকে পৃথক করতে পারে না। ধ্যাতা এবং ধ্যেয় কাকে বলে? ভগবান হলেন ধ্যেয়। যে ব্যক্তি ধ্যান করেন তাকে বলা হয় ধ্যানকর্তা বা ধ্যাতা। যখন যথার্থ ধ্যান হয় তখন ধ্যাতা। ধ্যান এবং ধ্যেয় তিন পৃথক না থেকে এক হয়ে যায়। সাধনার শুরুতে প্রমাতা, প্রমাণ, প্রমেয়, সাধক, সাধন এবং সাধ্য, দ্রষ্টা, দর্শন, দৃশ্য, জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়, প্রেমী, প্রেম, প্রিয়তম, ভক্ত, ভক্তি, ভগবান তিন পৃথক হয়ে থাকে। কিন্তু ধ্যানে পরম তন্ময়তা হলে এই তিন এক হয়ে যায়। শাস্ত্রে একেই বলা হয় অদ্বৈত। যখন ধ্যানকর্তা ধ্যেয় ভগবানের সঙ্গে যথার্থরূপে এক হয়ে যায়, তখন তাকে বলা হয় কৈবল্য মুক্তি। যেমন বিন্দু সিন্ধুর সঙ্গে পূর্ণাঙ্গীন রূপে মিশে গেলে সিন্ধু সেই বিন্দুকে আর পৃথক করতে পারে না। তদ্রূপ যথার্থ ধ্যানে জীব পূর্ণাঙ্গীন রূপে ভগবানের সঙ্গে মিলে একাত্ম হয়ে গেলে তখন স্বয়ং ভগবানও জীবকে আর পৃথক করতে পারেন না। একেই বলা হয় কৈবল্য মুক্তি। ভগবান শ্রী শঙ্করাচার্য স্বামীর পরে অনেক বৈষ্ণবাচার্য হয়েছেন, যথা ভগবান শ্রী রামানুজ আচার্য, ভগবান শ্রী মধ্বাচার্য, ভগবান মহাপ্রভু, আরও অনেকে। শঙ্করাচার্য অদ্বৈতকে স্বীকার করেন, বৈষ্ণবাচার্যগণ দ্বৈতকে স্বীকার করেন, কেহ কেহ বিশিষ্ট অদ্বৈতকে, আবার কেহ কেহ দ্বৈতাদ্বৈতকে স্বীকার করেন। অতি প্রসন্নতার বিষয় হল শ্রীমদ্ ভাগবত কোনো মতকে খণ্ডন করেননি। খণ্ডন করলে দেশবোধ সৃষ্টি হয়। খণ্ডন করলে দেশবোধ সৃষ্টি হয়। ভাগবতে মণ্ডন রয়েছে, সমন্বয় রয়েছে। হ্যাঁ, কোথাও কোথাও শব্দের মধ্যে সামান্য পার্থক্য থাকলেও বস্তুত তত্ত্ব এক, উহাই ভাগবতের সিদ্ধান্ত। তাই বলা হয়েছে সত্যম পরম ধীমহি, রামম পরম ধীমহি,
শ্যামং পরম ধীমহি, বৌদ্ধং পরম ধীমহি, এসব বলা, শিবম পরম ধীমহি সব বলা হয়নি, সত্যম পরম ধীমহি। বৈষ্ণবাচার্যগণ অদ্বৈতকেও স্বীকার করেন, তবে তারা দ্বৈতকে সঙ্গে নিয়ে অদ্বৈত স্বীকার করেন। বৈষ্ণবাচার্যগণ একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। মাছ জলের মধ্যেই বাস করে, তাই ঠান্ডা জলে মাছের কোনো গরমের কষ্টবোধ হয় না, জলে শান্তিতে বাস করে। যখন মাছ জল পান করতে চায় তখন শ্বাস নিতে হয় বলে জলের বাইরে এসে জল পান করে পুনঃ জলের ভেতরে ডুবে যায়। তদ্রূপ বৈষ্ণবগণ ব্রহ্মরস অনুভব করেন। বেদে বর্ণনা আছে, রসও বৈশঃ, ব্রহ্মরসময়। জ্ঞানের সাধক ব্রহ্মরসে ডুবে যান, ভালো কথা। কিন্তু ভক্তগণ ভগবানের রসময় স্বরূপকে অনুভব করেন। জলের মধ্যে ডুবে রয়েছে যে মৎস্য, সে জল পানে অসমর্থ। তদ্রূপ ব্রহ্মরসে যিনি সম্পূর্ণ ডুবে রয়েছেন, তিনি ব্রহ্মরস পান করতে পারেন না। বৈষ্ণবগণ বস্তুত প্রেমের দ্বারা ভগবানের সঙ্গে তদাত্ম, একাত্ম হয়ে যান বটে, কিন্তু এক হয়েও যেন ভগবান হতে পৃথক হয়ে ভগবানের সেবা করেন, ভক্তি করেন। কেননা সেবা এবং ভক্তি করার মধ্যে বৈষ্ণবগণ পরম আনন্দ অনুভব করেন। পূর্ণ অদ্বৈতে ভক্তি হতে পারে না, তখন এক হয়ে যায় কে কাকে ভক্তি করবে, সেবা করবে। ভক্তার্থং কল্পিতং দ্বৈতং অদ্বৈতাদপি সুন্দরম, অদ্বৈতং সুখভোগায় দ্বৈতং ভজন হেতবে, তাদৃশী যদি ভক্তি স্যাৎ সাতু মুক্তি শতাধিকা। বেদান্ত গ্রন্থে জ্ঞানের দ্বারা অদ্বৈতকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, আর বৈষ্ণব শাস্ত্রে প্রেমের দ্বারা অদ্বৈতকে স্বীকার করা হয়েছে। ভক্ত এবং ভগবান ভিতরে তো একই, কিন্তু এক হওয়া সত্ত্বেও ভক্ত ভগবান হতে যেন একটু পৃথক। থেকে ভগবানের সেবা করেন, কেননা ভগবানকে ভক্তি করার মধ্যেই ভক্তের আনন্দ। এইরূপ পরম স্থিতিতে অবস্থিত ভক্ত গোলকধামে গমন করে ভগবানের সঙ্গে লীলা সহচর হয়ে লীলায় অংশগ্রহণ করেন। সেই গোলকধাম এমনই স্বর্গীয় যে সেখানে কালের প্রবেশ বা প্রভাব নেই। ভক্তগণ, ভাগবতীয় কথা আজকে এখানেই শান্ত করছি, কারণ বলতে থাকলে বলতেই থাকব, এ শেষ হবার নয়। তাই এখানেই শান্ত করছি, পরের দিন ভাগবত কথাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাব। আপনারা ভালো থাকবেন। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। নিতাই গৌর হরি বল।